हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। सो फर्स्ट 3 વિડીયો આપણે જીસીઆરટીની જે સિરીઝ ચાલુ કરી છે એમાં ફર્સ્ટ 3 વિડીયો થઈ ગયા છે। આજે આપણે જોઈશું વિડીયો નંબર 4। ઓકે, 6th સ્ટાન્ડર્ડ અને 7th સ્ટાન્ડર્ડ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે અને આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે સ્ટાન્ડર્ડ 8। ઓકે, આજનું સ્ટાન્ડર્ડ કયું છે? સ્ટાન્ડર્ડ 8 આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે। 6th અને 7th ના જોયું હોય તો જોઈ લેજો, તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કેમ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જીસીઆરટીમાંથી જ તમારા ક્વેશ્ચન નીકળે છે। તો જે રીતે દર વખતે કહું છું, વિધાઉટ ટાઈમ વેસ્ટિંગ આપણે શરૂ કરીએ છીએ આજનો વિડીયો। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पोर्टुगीज राज्यों की राजधानी कई थी? भारत में पोर्टुगीजों की राजधानी पूछी है दमण, दीव, गोवा के दादरा और नगर हवेली। रिक्वेस्ट करीश एक नोट और पेन लईने बेसो और जो कि तमारा केटला साचा ने केटला खोटा पड़े छे ने तमारा ओवरऑल मार्क्स शुं थाय छे 0.33 माइनस करजो। भारत में पोर्टुगीजों की राजधानी कई थी? दमण, दीव, गोवा के दादरा नगर हवेली। 10 सेकंड है तमारी पासे। तो भारत में पोर्टुगीजों की राजधानी कई थी? ए थी गोवा। हूँ डिटेल डिस्कशन नहीं करूँ, क्वेश्चन तमने करावीश। आ रीडिंग तमारी माटे ज मूक्युं छे, स्टॉप करीने तमारे रीड करवानुं छे। कॉन्सेप्ट्स माटे आपणे अलगथी एक सीरीज चालू करवाना छे के जेमां 2 मिनिटनो ज विडियो हशे ने एमां तमने कॉन्सेप्ट भणाववामां आवशे। तो हवे हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन्स करीश अने रीडिंग तमारे करवानुं छे आनुं। ओके, गोलकोंडाना शासक पासेथी फरमान मेळवी मछलीपट्टनममां पोतानुं स्थान जमावनार यूरोपियन प्रजा कई हती? यूरोपियन प्रजा पूछी है कोण के जेने गोलकोंडाना शासक पासेथी फरमान लीधुं अने मछलीपट्टनममां पोतानुं स्थान जमाव्युं। आ लोकोने छे ने एक हिंट आपूं छुं आ क्वेश्चन माटे। आ लोकोने वलंदा तरीके पण ओळखाता हता। वलंदा तो अंग्रेज, डच, फ्रेंच के डेनिश? तो आनो आंसर आवशे डच, के जेओने आपणे शुं कहेता हता? वलंदाओ तरीके पण ओळखाता हता। ओके, अहींया रीड करी लेजो, रीड करी लेजो आ प्रॉपर वस्तु। ओके, रीड करी लेजो आने। भारत में न्यायतंत्रनी शरूआत करनार अंग्रेज अधिकारी कोण? कोण भारत में न्यायतंत्रनी शरूआत करनार कोण हता अंग्रेज अधिकारी? एवुं पूछेलुं छे। अहींया थोड़ुंक दिमाग वापरीने एलिमिनेट करवामां तो आंसर तमारो आवी जशे। डेलहाउसी, वेलेस्ली, क्लाइव के वॉरेन हेस्टिंग्स? भारत में न्यायतंत्रनी शरूआत करनार अंग्रेज अधिकारी पूछेलुं छे तो कोण आवशे? तो कोण आवशे? भारत में न्यायतंत्रनी शरूआत कोणे करी हती? तो ए करी हती वॉरेन हेस्टिंगे। ओके, आ डिस्क्रिप्शन में तमने बधी डिटेल्स मळी जशे वॉरेन हेस्टिंग विशेनी अने न्यायतंत्र विशेनी। ओके, तो रीड करी लेजो। पहला लाइन में आपेलुं छे भारत में न्यायतंत्रनी शरूआत करनार वॉरेन हेस्टिंग। पोलीस खातानी शरूआत करनारनुं पण नाम आपेलुं छे, एना विशे पण वांची लेजो। शॉर्ट में बतावी जाऊं छुं कि जनरल कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल। भारत में गળી उत्पादन की केटली प्रथा हती? गળી उत्पादन हजू सुधी नहीं पूछायो एक्जाम में, पण पूछावानी शक्यता है। गળી उत्पादन की प्रथा केटली हती? 1, 2, 3 संख्याबंध। गળી उत्पादन एटला माटे इम्पोर्टंट आवे छे केम के चंपारण सत्याग्रह थयो तो जे गांधीजीए करेलो एना माटे अहींयाथी क्वेश्चन्स निकળી શકે છે। भारत में गળી उत्पादन की प्रथा केटली हती? तो भारत में गળી उत्पादन की 2 प्रथा हती। 2 प्रथा, एना नाम अहींया आपेला छे। तो ए कई छे? एक निज छे अने ए रैयती छे। बीजुं निज अने रैयती શું નામ છે? પહેલું રીજ અને બીજું રૈયતી પદ્ધતિ ગળી ઉત્પાદનની। ઈસવીસન 1820 માં કયા 2 પ્રાંતમાં રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી? રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી? કલકત્તા, મુંબઈ, મુંબઈ, મદ્રાસ, દિલ્હી, કલકત્તા કે કલકત્તા અને મદ્રાસ? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે। આ ક્વેશ્ચન પૂછાવાની સંભાવના છે એટલે યાદ રાખજો। રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી। આ જીપીએસસીમાં પૂછાયેલો છે પાછલા વર્ષોમાં। 1820 में कया 2 प्रांत में रैयतवारी पद्धति लागू करवामां आवी हती? तो ए हता प्रांत मुंबई अने मद्रास। ए कोणे शरू करी हती? एमनुं नाम पण आपेलुं छे। ए कोण हता? 1820 में कोणे करी हती? तो थॉमस मुनरो, के जे कोण हता? जे मद्रासना गवर्नर हता। एमणे थॉमस मुनरोए रैयतवारी प्रथा शरू करी हती। वर्तमान झारखंड राज्य में हजारीबाग, वर्तमान झारखंड आवेलुं छे त्यां हजारीबाग जग्या आवेली छे, त्यां कया आदिवासी समूह रहेतो हतो? एवुं पूछेलुं छे। आ पण तमने पूछाई शके छे। एक जनजातीय दिवस चालू थयो छे हमणां, जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस मनावવાનો શરૂ કર્યો છે ભારત સરકારે। એક કયા દિવસે આવે છે એ પણ કહેજો। તો વર્તમાન ઝારખંડના હજારીબાગ આસપાસ કયો રહેતો હતો સમૂહ? હતો એ સંથાલ સમૂહ રહેતો હતો। અને જનજાતીય દિવસ હાલ હવે 15 નવેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે દર વર્ષે। કેવું? 15 નવેમ્બર। ઓકે, હજારીબાગ વિસ્તાર આસપાસ સંથાલ જનજાતિ આદિવાસી સમૂહ। આદિવાસી નેતૃત્વમાં મુંડા રાજ સ્થાપિત કરવા ઈચ્છતા હતા? આદિવાસીઓ કોના નેતૃત્વમાં મુંડા રાજ સ્થાપિત કરવા ઈચ્છતા હતા? जुगतराम दवे, ठक्कर बापा, बिरसा मुंडा के ऊपर पैकी कोई पण नहीं?
ઓકે, તો ઇઝી છે, બહુ ઇઝી છે, તમને આના પરથી જ ખબર પડે છે. મુંડા રાજ એટલે બિરસા મુંડાના રાજમાં નેતૃત્વમાં સ્થાપિત કરવા ઈચ્છતા હતા. 1857ના સંગ્રામના મુખ્ય સ્થળોમાંથી નીચેના પૈકી કયા સ્થળનો સમાવેશ થતો નથી પૂછેલું છે. કયા સ્થળનો સમાવેશ થતો નથી કીધું છે. ઓકે, તો કયો સ્થળ ના આવે આના અંદર જોઈ લેજો. દિલ્હી, ઝાંસી, ચંદીગઢ કે સાતારા. આપણને બધાને જ ખબર છે કે દિલ્હી, ઝાંસી અને સાતારા 1857 સાથે મળતું આવે છે, પણ ચંદીગઢનો ત્યાં કોઈ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન નથી. ખાલસા નીતિથી અનેક રાજ્યોને બ્રિટિશ રાજ્યોમાં, ઇનશોર્ટ પૂછ્યું શું છે કે ખાલસા નીતિ કોણે શરૂ કરી હતી? વેલેસ્લી, ડેલહાઉસી, યુઝરો કે મેજર હ્યુસન. મારા પાછળના વિડીયો કદાચ તમે જોયા હોય કે મારા કોઈક વિડીયો તમે ક્વેશ્ચન્સવાળા જોયા હોય તો ત્યાં તમને આનો આન્સર આવી જશે કે ખાલસા નીતિ કોણ હતા. તો એ હતો ડેલહાઉસી, કે જેણે ખાલસા નીતિ અમલમાં મૂકી હતી. કોણે? ખાલસા નીતિ. આને ટપાલ વ્યવસ્થા પણ ચાલુ કરાવી હતી. ટપાલ વ્યવસ્થા કોણે? ડેલહાઉસીએ. રેલવે વ્યવસ્થા પણ ચાલુ કરાવી હતી. રેલવે, એના સમયમાં રેલવે પણ શરૂ થઈ હતી. કોના સમયમાં? ડેલહાઉસીના સમયમાં. એનફિલ્ડ રાઇફલમાં કારતૂસમાં કયા બે પ્રાણીઓની ચરબી લગાડી હતી? વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. આના જ લીધે તત્કાલિક કારણ હતું કે જે 1857નો વિપ્લવ થયો, આ જ એક ઘટના હતી. તો એમાં કયા બે પ્રાણીઓની? થોડુંક દિમાગ લગાવશો તો ખબર પડશે કે એક ગાય છે અને બીજું છે ડુક્કર. કે ગાય હિન્દુઓ માટે પવિત્ર અને ડુક્કરનું માંસ જે છે એ મુસ્લિમો માટે પ્રતિબંધિત માનવામાં આવે છે. બ્રિટિશ રાજવીને મુંબઈ ટાપુ દહેજમાં કોણે આપેલો હતો? કોણ? બ્રિટિશ રાજવી. તો આનું નામ પણ કહેજો. આ રાજવી કોણ હતો? કયો રાજવી હતો? અને તેને મુંબઈ ટાપુ દહેજમાં કોણે આપ્યો હતો એ પણ કહેજો. અને આ જે મુંબઈનો ટાપુ હતો એ મુંબઈનો ટાપુ બ્રિટિશ રાજવી પાસેથી કંપનીએ લીધો હતો. તો એ કેટલા પાઉન્ડમાં લીધો હતો? ભાડા પર કેટલા પાઉન્ડમાં લીધો હતો એ પણ કહેજો. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ આ જ ટાપુને જે આ રાજા હતો એની પાસેથી ભાડે લીધો હતો. તો એ કેટલા પાઉન્ડમાં હતો એ પણ કહેજો. તો કોણે આપ્યો હતો? પોર્ટુગીઝોએ કોણે આપ્યો હતો? ચાર્લ્સ બીજાને. કોને? ચાર્લ્સ બીજાને આપ્યો હતો. અને કેટલા પાઉન્ડમાં પછી કંપનીએ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ લીધો હતો? 10 પાઉન્ડમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એ ભાડા પર લઈ લીધો હતો. ઓકે, તો એનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને આ સ્લાઇડમાં મળશે. થોડીક રીડ કરી લેજો ટાઈમ કાઢીને. ફોર્ટ વિલિયમ કિલ્લો પાછળથી કયા શહેર તરીકે વિકાસ પામ્યો? ફોર્ટ વિલિયમ પૂછ્યું છે. કોલકાતા, મુંબઈ, ચેન્નઈ કે દિલ્હી? ફોર્ટ વિલિયમ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ફોર્ટ વિલિયમ કિલ્લો પાછળથી કયા શહેર તરીકે વિકાસ પામ્યો? તો એ વિકાસ પામ્યો કોલકાતા શહેર તરીકે. ઓકે, આ સ્લાઇડમાં એનું ડિસ્ક્રિપ્શન ડિટેલમાં છે, રીડ કરજો. કયા શહેરને ભારતનું માન્ચેસ્ટર કહેવાય છે? ભારતનું માન્ચેસ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્લાસ 3, ક્લાસ 1, 2માં એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ભારતનું માન્ચેસ્ટર એટલે કયું શહેર? અમદાવાદ, નાગપુર, સોલાપુર કે સાંગલી? કે સાંગલી, સોલાપુર, નાગપુર જે 3 મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે અને અમદાવાદ જે તે ગુજરાતમાં આવેલું છે. તો ભારતનું માન્ચેસ્ટર કયું કહેવાય? તો અમદાવાદને ભારતનું માન્ચેસ્ટર કહેવામાં આવે છે, કેમ કે અહીંયા ઘણી બધી કાપડની મિલો શરૂ થઈ હતી. ને રણછોડલાલ રેટિયાવાળા જે હતા એમણે 1861માં અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ સુતરાવ કાપડની મિલ શરૂ હતી. જો અહીંયા થોડું કન્ફ્યુઝન છે કે સુતરાવ કાપડની સૌપ્રથમ મિલ કોણે શરૂ કરી હતી? તો એ રણછોડલાલ રેટિયાવાળાએ. અને સૌપ્રથમ કાપડ મિલ 1854માં મુંબઈમાં થઈ હતી. તો સુતરાવ કાપડની 1861માં થઈ હતી. 1861માં. જ્યારે કે કાપડની મિલ મુંબઈમાં 1854માં શરૂ થઈ હતી. આને થોડુંક રીડ કરી લેજો. અમદાવાદને ભારતનું માન્ચેસ્ટર ગણવામાં આવતું હતું. કઈ સંસ્થાની સ્થાપના થવાથી ભારતમાં લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગને નવી દિશા મળી? કયા? લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગને નવી દિશા મળી. કયા સંસ્થાની સ્થાપના થવાથી? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस કે इंडियन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट? તો કઈ સંસ્થાની સ્થાપનાથી લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગને નવી દિશા મળી? તો એ છે IISc, જે આવેલી છે બેંગ્લોરમાં. ક્યાં આવેલી છે? IISc બેંગલુરુ. ઓકે, IISc બેંગલુરુ. આ જ સ્લાઇડમાં આ બધી ડિટેલ મેં આપી દીધી છે અને પ્રોપરલી રીડ કરજો એટલે આઈડિયા આવશે. થોડુંક વર્ક તમે પણ કરો, થોડુંક વર્ક હું પણ કરીશ. હું આ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને સમજાવવા જઈશ તો ઘણો લાંબો વિડીયો થશે. આપણો મેક્સિમમ ટાઈમ વિડીયોમાં ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો છે અને ક્વેશ્ચનનું ડિસ્ક્રિપ્શન હું તમને આપી દઈશ, તો તમારે પ્લીઝ રીડ કરજો આને. જોડકા જોડો. હવે આને થોડુંક હમણાં સુધી જે આપણે ભણી ગયા આટલી સ્લાઇડમાં એમાંથી જ આ જોડકા તમે ઇઝીલી જોડી શકો છો. ઓકે, ઇઝીલી આ જોડકા જોડાઈ શકે છે. તો થોડુંક જોઈએ. હમણાં આપણે રીડ કર્યું હતું કે ફોર્ટ વિલિયમ જે છે એ કલકત્તામાં આવ્યું હતું. ક્યાં આવ્યું હતું? કલકત્તામાં. કાપડ ઉદ્યોગ આપણે હમણાં જોયો કે જે અમદાવાદમાં શરૂ થયો હતો. ક્યાં શરૂ થયો હતો? અમદાવાદમાં. ઓકે, અને લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગ આપણે જોયું કે જમશેદપુરમાં સૌપ્રથમ લોખંડ પોલાદની ફેક્ટરી શરૂ થઈ હતી. કે જમશેદજી તાતા દ્વારા. અને છેલ્લું કયું રહ્યું? તો ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ. તો ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ ક્યાં છે? તો જયપુરમાં નથી, પણ ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ ક્યાં આવેલો છે? એ ચેન્નઈમાં આવેલો છે. અને જયપુરને શું કહેવાય છે? તો જયપુરને
પિંક સિટી કહેવાય છે, પિંક સિટી. અને જયપુર કોણે વસાવ્યું હતું એવું પણ આપણે ભણી ગયા છે. કોએ વસાવ્યું હતું? તો સવાઈ જયસિંહ. સવાઈ જયસિંહે જયપુર વસાવ્યું હતું, કે જેમણે જયપુરમાં શું આવેલી છે? તો વેધશાળાઓ આવેલી છે. શું? વેધશાળાઓ ક્યાં આવેલી છે? તો જયપુરમાં આવેલી છે. યાદ રાખજો, આ આપણે ભણેલા છે. તમારા ગાંધીજીના કાર્યકરોની યાદી તૈયાર કરવાની છે. નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ નહીં કરો પૂછ્યું છે? નહીં કરો. ઓકે, તો આમાંથી એક વ્યક્તિ એવા છે કે જે ગાંધીજીના કાર્યકર ન હતા, પણ એમને કંઈક ડિફરન્ટ વસ્તુ કરી હતી કે જે સમાજ માટે સારું હતું, અને એનો યર છે 1844. કે આમાંથી એક વ્યક્તિ જે હતા તે ગાંધીજીના પહેલા જન્મ્યા હતા. 1844માં એમણે એક સારી વસ્તુ કરી હતી સુરત માટે. તો એમનું નામ શું છે એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે અહીંયાથી. ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 પોરબંદરમાં થયો હતો. ઓકે, તો એ પ્રમાણે થોડુંક દિમાગ લગાવો તો ખબર પડશે. તો આમાં હતા કોણ કાર્યકરો? કોણ ન હતા? તો એ દુર્ગારામ મહેતા ન હતા. ઓકે, આ સ્લાઇડમાં તમને અહીંયા ખબર પડી જશે આ આન્સર. પણ એક વ્યક્તિ જેમનું નામ હતું દુર્ગારામ મહેતા, જેમણે ગુજરાતમાં ઈસવીસન 1844માં દુર્ગારામ મહેતાજીએ સુરતમાં માનવ ધર્મ સભાની સ્થાપના કરી હતી. આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે માનવ ધર્મ સભાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એ દુર્ગારામ મહેતાએ 1844માં કરી હતી. આ ક્વેશ્ચન જીપીએસસીનો છે, રીડ કરજો, દિમાગમાં ઘાલી દેજો, આ પૂછાશે. અંગ્રેજોના આગમન પહેલાં ભારતીય શિક્ષણમાં નીચેના પૈકી કઈ બાબતોનો સમાવેશ થશે? અંગ્રેજો આયા એ પહેલાં ભારતમાં જે શિક્ષણની પ્રથા હતી એમાંથી આ ચારમાંથી કયું એક હતું એવું પૂછેલું છે. વિષયવાર પાઠ્યપુસ્તકો, તાલીમ પામેલા શિક્ષકો, દરેક ધોરણ માટે અલગ વર્ગખંડ, કે મૌખિક શિક્ષણ? થોડુંક દિમાગ લગાવશો તો ખબર પડશે કે પાઠ્યપુસ્તકો તો અંગ્રેજો આવ્યા એના પહેલાં હતા જ નહીં, એટલે આ તો આવે જ નહીં. હવે શિક્ષકો ત્યારે હતા ને એમને એ તાલીમ પામેલા ન હતા, એટલે ગામડામાંથી કોઈ પણ શિક્ષણ આપી દેતું હતું, અને એમને જે સેલેરી હતું એ સ્ટુડન્ટ નહોતા આપતા, પણ એમના પેરેન્ટ જે પણ કંઈ હોય એ આપતા હતા એમને, એ હતું. અને દરેક ધોરણ માટે અલગ વર્ગખંડ તો હતો જ નહીં, કેમ કે ઝાડ નીચે બેસીને ભણતા હતા. તો શું હતું? ત્યારે મૌખિક શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. શું આપવામાં આવતું? મૌખિક શિક્ષણ. ક્યારે? અંગ્રેજોના આગમનના પહેલાં. ઓકે, તો અહીંયા જ આ ડિટેલ્સ બધું જ તમને ખબર પડી જશે, આમાં તમે રીડ કરજો. ઓકે, હવે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ પૂછાવાની શક્યતા છે. આમાંથી કેડી કર્વેનું ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે, કેશવચંદ્ર સેનનો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે, જોનાથન ડંકન, દયાનંદ સરસ્વતીનો પણ પૂછાઈ ગયો છે. ફક્ત આ નથી પૂછાયું, પણ આવો ક્વેશ્ચન તમને સેમ ઉઠાવીને જોડકા જોડવામાં પૂછી શકે છે, આમાંથી કોઈ પણ ચાર, એટલે ધ્યાન આપજો. દયાનંદ સરસ્વતી આપણને ખબર છે કે થોડુંક આપણે એમના વિશે ભણ્યા છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ શું કરેલું હતું? તો તેમણે લાહોરમાં જે છે, લાહોરમાં શું કરેલું હતું? એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કરી હતી. કઈ જગ્યા પર? લાહોરમાં. આવું પણ પૂછાઈ શકે છે કે એંગ્લો વૈદિક કોલેજ કઈ આવેલી છે? તો એ લાહોરમાં આવેલી છે. ઓકે, યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ આમાંથી શું થઈ શકે છે? તો એક ડીકે કર્વે, મને ખબર છે કે ડીકે કર્વે એક વસ્તુ કરી હતી. તો શું કરી હતી? એમણે સ્ત્રીઓ માટે, ડીકે કર્વે સ્ત્રીઓ માટે વિશ્વવિદ્યાલયોની સ્થાપના કરી હતી. ક્યારે કરી હતી? તો 1916માં. શું કરી હતી? સ્ત્રીઓ માટે વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના કરી હતી. કોણ હતા એ? ડીકે કર્વે. ઓકે, નેક્સ્ટ મને યાદ આવે છે કે કેશવચંદ્ર સેન જે છે, કેશવચંદ્ર સેને લગ્ન વય સંમતિ ધારો પસાર કર્યો હતો, અને નાની ઉંમરે જે લગ્ન કરતા હતા એના વિશે એમણે જાગૃતિ લાવીને એ બંધ કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોણે? કેશવચંદ્ર સેને, કે એ બ્રહ્મો સમાજના એક વ્યક્તિ હતા. હવે રહ્યા જોનાથન ડંકન અને એલેક્ઝાન્ડર ડફ. ઓકે, તો જોનાથન ડંકન અને એલેક્ઝાન્ડર ડફ વિશેની માહિતી આપણા નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે આપેલી છે, અહીંયાથી રીડ કરીને તમે અહીંયા જોડવાનો ટ્રાય કરજો. જો હું અહીંયાથી તમને જોડીને હમણાં પણ આપી શકું છું, પણ જો હું નહીં આપું તો તમે આગળનું રીડ પણ નહીં કરો. તો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે આ રીડ કરજો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બે વસ્તુ તમારી માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે જોનાથન ડંકને શું કર્યું હતું આમાંથી, અને એલેક્ઝાન્ડર ડફે શું કર્યું હતું આમાંથી. તમે હમણાં પણ આમાંથી ઇઝીલી આને એલિમિનેટ કરીને કરી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છે. ઓકે, આ બધી સ્લાઇડ તમારે રીડ કરવાની રહેશે. બારડોલી સત્યાગ્રહ બાદ વલ્લભભાઈ પટેલ ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાયા. એક ક્વેશ્ચન છે, ગાંધીજીએ ડુંગળી ચોરનું વિરુદ્ધ ખાલી જગ્યાને આપ્યું હતું, બીજો છે, અને ચલો દિલ્હીનું સૂત્ર ખાલી જગ્યાએ આપ્યું હતું. આ ત્રણે ત્રણ તમને MCQમાં પૂછાઈ ગયા છે પહેલાં GPSCમાં. ઘણી બધી એક્ઝામ, GPSC હોય, પંચાયત બોર્ડ હોય, કે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ હોય, એ બધામાં જ આને પૂછાયેલો છે. આ ત્રણે ત્રણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે, MCQમાં ફરાઈને પૂછેલા છે. તો બારડોલી સત્યાગ્રહ થયો હતો 1928માં, કે જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને કયું બિરુદ મળ્યું હતું? તો સરદારનું બિરુદ મળ્યું હતું. કયું? સરદારનું બિરુદ બારડોલી સત્યાગ્રહમાં મળ્યું હતું. ગાંધીજીએ ડુંગળી ચોરનું બિરુદ કોણે આપ્યું હતું? તો ડુંગળી ચોરનું બિરુદ ગાંધીજીએ કોને આપ્યું હતું? મોહનલાલ કામેશ્વર પંડ્યાને. કોણ? મોહનલાલ કામેશ્વર પંડ્યાને. ઓકે, અને ચલો દિલ્હીનું સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? તો એ હતા કોણ? સુભાષચંદ્ર બોઝ.
એ સુભાષચંદ્ર બોઝ કે જેમણે તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगाનું સૂત્ર આપ્યું હતું. અને એમનો જન્મદિવસ કયા તરીકે ઓળખવાય છે? તો પરાક્રમ દિવસ તરીકે. કયો? પરાક્રમ દિવસ, કે જે આવે છે 23મી જાન્યુઆરી. અને 12 જાન્યુઆરીએ કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ આવે છે એ તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લખવાનું છે, અથવા તમારે મેમરાઇઝ કરવાનું છે, અથવા તમારે સર્ચ કરવાનું છે, કે જેથી તમે ભૂલો નહીં કોઈ દિવસ. ઓકે, આ ડિસ્ક્રિપ્શન છે. આના પહેલાંનો ક્વેશ્ચનનું બધું ડિટેલ્સ તમને અહીંયા મળી જશે, તો આને રીડ કરી લેજો બંને સ્લાઇડને. મવાળવાદી નેતાઓમાં કયા કયા નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો? ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો હતો? અને ભારતના લોકોએ શા માટે સાયમન કમિશનનો વિરોધ કર્યો હતો? અને ગાંધીજીએ અસહકાર આંદોલન શા માટે મોકૂફ રાખ્યું હતું? આ ચારે ચાર વસ્તુઓ જીપીએસસીમાં પૂછાઈ ગઈ છે MCQ સ્વરૂપમાં. એટલે આ બધી ડિટેલ્સ મેં તમને આપી દીધી છે આગળ. ઓકે, આ બધી ડિટેલ્સ હું તમને આપી દીધી છે. તમે પ્રોપરલી આને રીડ કરજો. પણ હું તમને હમણાં સમજાવી દઉં થોડુંક આ ચાર વિશે એકદમ ફાસ્ટમાં. ઓકે, તો મવાળવાદી નેતાઓ કયા કયા નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો? તો આમાં મવાળવાદી અને જહાલવાદી બે ટાઈપના નેતા હતા. તો જહાલવાદી આપણે યાદ રાખીશું. જહાલવાદી યાદ રાખવું ઇઝી છે. કેમ? કેમ કે એમાં કોણ કોણ હતા? તો લાલ, બાલ અને પાલ. લાલા લજપતરાય, બાળ ગંગાધર ટિળક અને પાલ. લાલ, બાલ અને પાલ 3 વ્યક્તિઓ હતા કે જે જહાલવાદી હતા. ઓકે, બિપિનચંદ્ર પાલ 3 વ્યક્તિઓ હતા. તો એ લાલ, બાલ અને પાલ, અને એના બાકીના બધા જે ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે હોય, દાદાભાઈ નવરોજી હોય, એ બધા આવશે એ માવાળવાદીઓમાં આવશે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન અહીંથી ક્લિયર થશે. ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો હતો? તો ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો એટલા માટે કહ્યો હતો કે રોલેટ એક્ટ શું કહેતો હતો? તો રોલેટ એક્ટ કહેતો હતો કે જે પણ ફરતો હોય રસ્તા પર એને ઉઠાવો અને અંદર નાખી દો. એટલે કે એની પૂછપરછ નહીં કરવાની, એના પર કોઈ કેસ નહીં ચલાવવાનો, પણ એને સીધો જ જેલમાં નાખી દેવાનો. એટલા માટે ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો કહ્યો હતો. યાદ રાખજો. ઓકે, તો બે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. ત્રીજો કોન્સેપ્ટ ભણીએ. ભારતના લોકોએ શા માટે સાયમન કમિશનનો બહિષ્કાર કર્યો હતો? તો કેમ કર્યો હતો? કેમ કે સાયમન કમિશનમાં એક પણ વ્યક્તિ જે હતા, એ સાયમન કમિશનના 7 સભ્યો હતા, એ 7માંથી એક પણ ભારતીય ન હતો, અને એ લોકો આપણા માટે કાયદા બનાવવા માટે આવ્યા હતા. એટલા માટે ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કર્યો હતો. અને સાયમન કમિશનના વિરોધમાં લાલા લજપતરાયનું લાઠીચાર્જ દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. અને એ આપ્યું હતું સોન્ડર્સે. કોણે આપ્યું હતું એ ફરમાન? સોન્ડર્સે. એટલે કોણે? તો ભગતસિંહે સોન્ડર્સની હત્યા કરી હતી. ઓકે, ભગતસિંહે સોન્ડર્સની હત્યા કરી હતી, જે તમને આગળના સ્લાઇડમાં આવશે. અને ગાંધીજીએ અસહકાર આંદોલન ક્યારે થયું હતું? તો એ થયું હતું લગભગ 1920 કે 22ની આજુબાજુ છે. આઈ એમ નોટ શ્યોર, પણ થોડુંક જોઈ લેજો. આપણે જોઈ લઈએ. રોલેટ એક્ટ, અસહકાર આંદોલન 1922. ઓકે, રાઈટ. ચલો તો અહીંયા જ કરી લઈએ. 1920 નથી, પણ શું છે 1922માં અસહકાર આંદોલન મોકૂફ રાખ્યું હતું. તો શું થયું હતું? તો અસહકાર આંદોલનમાં ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર પાસેની એક ઘટના છે કે જેમાં લોકોએ ધમાલ કરી હતી અને એક પોલીસ સ્ટેશનને આગ ચાપી હતી અને 22 પોલીસના મૃત્યુ થયા હતા. તો એ સાંભળીને ગાંધીજીએ અસહકાર આંદોલનને મોકૂફ રાખ્યું હતું. ઓકે, તો એની ડિટેલ્સ અહીંયા આવી ગઈ છે. તો ચારે ચાર મેં લગભગ 2 મિનિટમાં તમને સમજાવી દીધું છે. થોડુંક સ્પીડમાં બોલું છું, પણ ક્વેશ્ચન વધારે સોલ્વ કરવાના છે એટલા માટે. મારો વિડીયો તમારે 1.5 કે 2 પર જોવાની જરૂર નહીં પડે. ઓકે, 3 ખાલી જગ્યાઓ આપણને પૂછેલી છે. હિન્દ વિભાજન માટે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે ખાલી જગ્યા ધારો પસાર કર્યો. ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ખાલી જગ્યા હતા, અને હાલ આયોજન પંચ ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાય છે. 3 જીપીએસસીમાં અને બધી જ એક્ઝામમાં પૂછાયા છે. એ હું શું બતાવું છું કે જીસીઆરટી તમારી માટે કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વસ્તુ બતાવે છે. ઓકે, તો હિન્દ વિભાજન માટે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે કયો કર્યો હતો? તો ભારતનો 1947નો ધારો પસાર કર્યો હતો. હવે એ છે જુલાઈ 1947માં હિન્દ સ્વાતંત્ર્ય ધારો પસાર કર્યો હતો. ઓકે, ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી અને પ્રથમ રાજ્યપાલનું નામ પણ તમારે જોવાનું છે. કોણ? તો પ્રથમ મુખ્યમંત્રી હતી જીવરાજ નારાયણ મહેતા. જીવરાજ નારાયણ મહેતા. અને કોણ હતા બીજા? મહેંદી નવાઝ જંગ, જે કોણ હતા? આપણા રાજ્યપાલ હતા. ઓકે, હાલમાં આયોજન પંચને કયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો નીતિ આયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નીતિ આયોગ. ઓકે, આયોજન પંચ ક્યારે થયું હતું? તો 15/3/1950માં. અને નીતિ આયોગ ક્યારે શરૂ થયું હતું? તો 1/1/2015માં. ઓકે, યાદ રાખજો. બધી ડિટેલ્સ તમને અહીંયા આપેલી છે. ભારતમાં આવેલા યુરોપિયન પ્રજાઓ માટે નીચેનામાંથી કયો ક્રમ યોગ્ય પૂછવું છે? પહેલા નંબરે કોણ, બીજા નંબરે કોણ, ત્રીજા નંબરે કોણ, ને ચોથા નંબરે કોણ? શાંતિથી જોશો ને તો આ એક જ વસ્તુ કરો ને તો તમારો આન્સર આવી જાય. એક જ વસ્તુ કરવાની છે જે અત્યાર સુધી આપણે ભણ્યા છે, અને જેટલી વખત હું બોલ્યો છું તમને કીધું છે કે આ પ્રજા સૌથી પહેલાં આવી હતી અને સૌથી છેલ્લા ગઈ હતી. યાદ કરો થોડુંક. સૌથી પહેલાં આવી અને સૌથી છેલ્લા ગઈ.
તો એક જ વસ્તુ કરશો ને, આપણને ખબર છે કે પોર્ટુગીઝો સૌ પ્રથમ આવ્યા હતા, તો આપણે શું જોવાનું છે કે સૌ પ્રથમ પોર્ટુગીઝો આવ્યા હોય એ કયું છે? અહીંયા છે સૌ પ્રથમ પોર્ટુગીઝ, અહીંયા પણ નથી, અહીંયા પણ નથી અને અહીંયા પણ નથી, એટલે આન્સર શું આવશે? સૌ પ્રથમ પોર્ટુગીઝો આવ્યા, પછી ડચ આવ્યા, પછી અંગ્રેજો આવ્યા અને પછી કોણ આવ્યા? ફ્રેન્ચો આવ્યા. કે ને ડચને આપણે શું કહેતા હતા? તો એ લોકોને કહેતા હતા આપણે વલંદા, કે જેઓ મુસલીપટ્ટનમ પાસે શું એમનું વ્યાપારી મથક સ્થાપ્યું હતું. અને આ લોકોએ કઈ રાજધાની બનાવી હતી પહેલાં? તો એક બનાવી હતી ગોવા. એ લોકોએ દીવ જીત્યું, દમણ જીત્યું, ગોવા જીત્યું, રાઈટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છે. બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજોને ભારતમાં કયા પ્રદેશમાં દીવાની એટલે કે મહેસૂલ અધિકારો પ્રાપ્ત થયા? કયા યુદ્ધથી? બક્સરના યુદ્ધથી. તો બક્સરના યુદ્ધનું વર્ષ પણ લખો અહીંયા. ચલો, 3 વસ્તુ તો તમને મળી જ હતી મહેસૂલ ઉઘરાવવા માટે, પણ એ બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું એ પણ લખજો, કેમ કે બક્સરનું યુદ્ધ પૂછે છે તમને ઘણી વખત જોડકા જોડોમાં. પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું હતું 1757માં 23મી જૂનના રોજ. બક્સરનું યુદ્ધ થયું હતું ક્યારે થયું હતું? તો બક્સરનું યુદ્ધ થયું હતું વર્ષ 1764માં. ઓકે, 1526માં થયું હતું પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ, 1556માં થયું હતું પાણીપતનું બીજું યુદ્ધ અને 1761માં થયું હતું પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ. પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં બાબરની જીત થઈ હતી અને ઇબ્રાહિમ લોધીની હાર થઈ હતી. 1556માં હેમુની હાર થઈ હતી અને જીત કોની થઈ હતી? તો અકબરની જીત થઈ હતી. અને 1761માં મહેમદ શાહ અબ્દાલીની જીત થઈ હતી અને મરાઠાઓની હાર થઈ હતી, જે 1761નું જે છે એ થયું હતું 14મી જાન્યુઆરીના રોજ. કદાચ પૂછે છે હવે ડેટની સાથે પ્રોપર. ઓકે, તો બક્સરનું યુદ્ધ જે 1764માં થયું હતું એમાં મહેસૂલ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું હતું આ લોકોને? તો બંગાળ, બિહાર અને ઓડિશા. ઓકે, અહીંયા ડિટેલ તમને આપી દીધી છે આખી. અને એમાં કોણ હતું? તો એમાં હતો કેપ્ટન કોણ હતો આ લોકોનો? મેજર જનરલ મનરો. મેજર મનરો અંગ્રેજો વતી લડ્યો હતો. ઓકે, અને અહીંયા કેટલા હતા ટોટલ? 50,000 જેટલા સૈનિકો હતા, જ્યારે આ લોકો પાસે 7,072 જેટલી સંખ્યા હતી. અને આ લોકોને શું મળ્યું હતું? તો બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની અધિકારીઓ પ્રાપ્ત થયા હતા. ભારતમાં કયા કાયદા અંતર્ગત સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના થઈ હતી? પહેલી સ્લાઇડ જો તમે જોઈ હોય આના આગળની, તો ત્યાં તમને આ દેખાયું હશે. ભારતમાં કયા કાયદા અંતર્ગત સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના થઈ હતી? તો ભારતમાં કયો કાયદો હતો એ સર્વોચ્ચ અદાલતનો? તો એ કાયદો આવે છે ઈસવીસન 1773નો નિયામક ધારો. કે અહીંયા તમને ડિટેલ્સ દેખાશે. કોણે શરૂઆત કરી હતી ભારતમાં ન્યાયતંત્ર? તો વોરન હેસ્ટિંગે કરી હતી, રાઈટ. આપણે ભણ્યા હતા આગળ. કાયમી જમાબંધી, રૈયતવારી અને મહાલવારી જમીન મહેસૂલ પદ્ધતિ કોણે શરૂઆત કરી હતી? હમણાં જ આપણે આગળ ભણ્યા છે. 10 સેકન્ડ છે, જોઈ લો તમે. ઓકે, તો કાયમી જમાબંધી કોણે કરી હતી? તો એ કોર્નવાલિસે કરી હતી. ઓકે, રૈયતવારી પદ્ધતિ કોણે કરી હતી? તો એ હતો થોમસ મુનરો. અને મહાલવારી પદ્ધતિ કોણે કરી હતી? તો હોલ્ટ મેકેન્ઝે. ઓકે, આ યાદ રાખજો, આ પૂછાય છે. મહાલવારી પદ્ધતિ હોલ્ટ મેકેન્ઝે. ઓકે, જોઈ લેજો. આમાં 3 મેં ડિટેલમાં તમને આપી દીધું છે અહીંયા, તો રીડ કરજો. રીડ કરશો તો જ આવડશે, ખાલી જોયા કરશો તો નહીં આવડે. એટલે રીડ કરજો આને સ્ટોપ કરીને. નીચેના આદિવાસી વિદ્રોહને કાલ અનુક્રમે ગોઠવો. કાલ અનુક્રમે ગોઠવવાનું કીધું છે. કયા આદિવાસીઓ જે વિદ્રોહ થયા હતા એ? તો વિદ્રોહ વાળો જે ચેપ્ટર જે જો તો આપણે રીડ કર્યું હશે પ્રોપર, તો આપણને ખબર પડશે કે સૌથી પહેલા શરૂ થયો હતો કોલ વિદ્રોહ. કયો? કોલ વિદ્રોહ. અને સૌથી છેલ્લા થયો હતો વારલી વિદ્રોહ, કે જે મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો. ક્યાં થયો હતો? મહારાષ્ટ્રમાં. બશીર વિદ્રોહ જે થયો હતો એ થયો હતો છત્તીસગઢમાં. ક્યાં થયો હતો? છત્તીસગઢમાં. અને સંથાલ આપણે જોયું હતું ક્યાં હતું? એ હજારીબાગ પાસે, ક્યાં? ઝારખંડમાં હતું. ઓકે, ડન. તો આની ડિટેલ પણ અહીંયા આપી દીધી છે. એક જ થોડીક ડિટેલમાં થોડુંક વાંચશો તો ખબર પડી જશે. ઉલુગલાન નો અર્થ શું છે? ઉલગુલાન. ઉલગુલાન એટલે શું હતો? ઉલગુલાન શું હતો? એ એક હતો મહાન વિદ્રોહ હતો કે જે બિરસા મુંડાએ એની લીડ કરી હતી. ઓકે, તો ઉલગુલાન ચળવળ અને બિરસા મુંડા. આ થોડુંક રીડ કરી લેજો, તમને ખબર પડશે આના વિશે ડિટેલમાં. ઓકે, ગળીના રમખાણો કયા વર્ષે થયા હતા? પેપર ફૂટી ગયું છે, કોઈ વાંધો નહીં. ગળીના રમખાણો કયા વર્ષે થયા હતા? જસ્ટ પૂછ્યું છે. ગળીના રમખાણો કયા વર્ષે થયા હતા? તો એ ગળીના રમખાણો થયા હતા ઈસવીસન 1859 ને 1860માં ગળીના રમખાણો થયા હતા. ગળીમાં કેટલી પદ્ધતિ હતી? તો આપણે જોઈ હતી બે પદ્ધતિ હતી. કઈ હતી એ? રૈયતી અને નીજ પદ્ધતિ, રાઈટ. ઈસવીસન 1859 અને 60માં વ્યાપક પ્રમાણમાં ગળીના રમખાણો થયા હતા. નીચેના પૈકી કયું જોડકું યોગ્ય છે? 1857 જીપીએસસીમાં પૂછાયેલું છે, પૂછાવાની શક્યતા પણ છે જ. નીચેના પૈકી કયું જોડકું યોગ્ય છે? આપણને ખબર છે. તો આપણને ખબર હતી કે કાનપુરમાં જે છે, કાનપુરમાં નાના સાહેબ હતા. તો કાનપુરમાં નાના સાહેબ ક્યાં છે? તો કાનપુરમાં નાના સાહેબ અહીંયા છે. કાનપુરમાં હઝરત બેગમ લખે છે, એટલે આ ખોટું આવશે.
બીજું શું આવે છે તો કાનપુરમાં કુંવર સાહેબ લખે છે, તો આ પણ ખોટું આવશે. અને કાનપુરમાં હઝરત બેગમ ફરીથી અહીં આવે છે, તો આ પણ ખોટું આવશે. તો આનો આન્સર શું આવશે? કાનપુરમાં નાના સાહેબ હતા, લખનઉમાં બેગમ હઝરત હતા અને જગદીશપુરમાં કુંવરસિંહ હતા. ઓકે, આ ડિટેલ્સ પણ અહીંયા આપી દીધી છે, રીડ કરજો પ્રોપરલી. ઓકે, આ તમને ઘણું કામ લાગવાનું છે. તો લખનઉનું સંગ્રામ કોણે? હઝરત બેગમે કર્યું હતું. પછી ગ્વાલિયર અને કાલપીમાં કોણ હતા? તો એ હતા ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ હતા. ઓકે, અને કાનપુરમાં કોણ હતું? તો નાના સાહેબ હતા. ઓકે, અને બરેલીમાં કોણ હતું? તો બહાદુર ખાન હતા. ઓકે, 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ નીચેના પૈકી કોણે ગણી શકાય? જો મેં હમણાં જ તમને કીધું સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ વિડીયોમાં જે પહેલો બીજો ક્વેશ્ચન હતો એમાં તાત્કાલિક કારણ પૂછ્યું છે. 1857નો જે વિપ્લવ થયો એનું તાત્કાલિક કારણ કયું હતું? એમાં ઘણા બધા કારણો હતા. એ વહીવટી કારણો હતા, આર્થિક કારણો હતા, ધાર્મિક કારણો હતા, ઘણા બધા. પણ આમાંથી એક જે છે એ એમનું તાત્કાલિક કારણ હતું. તો આપણે જોયું હતું કે ગાય અને ડુક્કરની જે ચરબી હતી એ કારતૂસો એનફિલ્ડ રાઇફલમાં યુઝ કરતા હતા, એટલા માટે એ વિદ્રોહ તાત્કાલિક થયો હતો. ઓકે, 1857નો ચરબીવાળા કારતૂસ માટેનો તાત્કાલિક વિદ્રોહ. 1857ની ઘટનાને કયા લેખકે પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ગણાવ્યો છે? 1857ની આ પણ જીપીએસસીમાં પૂછાયો છે. જવાહરલાલ નહેરુ, આરસી મજમુદાર, ડિઝાયરલી કે વીડી સાવરકર? વીડી સાવરકરનું પૂરું નામ છે વિનાયક દામોદર દાસ સાવરકર. તો 1857ની ઘટનાને કયા લેખકે પ્રથમ સ્વતંત્ર સંગ્રામ ગણાવ્યો છે? તો એ હતા વિનાયક દામોદર દાસ સાવરકરે 1857ની સંગ્રામને પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ગણાવ્યો હતો. કોનો? ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. ઓકે, રીડ કરી લેજો. અને શું કહેતું? ઇંગ્લેન્ડના રાજપુરુષ કોણ હતા? ડિઝાયરલી, જેણે રાજકીય અને ધાર્મિક બળવો કહ્યો હતો. આ પણ પૂછાઈ શકે છે કે ડિઝાયરલી શું કીધું હતું? તો ધાર્મિક અને રાજકીય બળવો કીધું હતું. 1857 સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં ક્રાંતિકારીઓએ કોને ભારતના શહેનશાહ તરીકે જાહેર કરવાનું નક્કી કર્યું હતું? ભારતના શહેનશાહ કોણ નક્કી કર્યા હતા 1857ના વિપ્લવમાં? યાદ હોય તો જે છેલ્લા મુગલ રાજા હતા એ, તો છેલ્લા મુગલ રાજામાંથી તમને કોણ દેખાય છે? તો છેલ્લા મુગલ રાજા હતા બહાદુર શાહ બીજો, કે જેમણે શું કર્યું હતું? ભારતના શહેનશાહ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ક્યારે? 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં. એની ડિટેલ અહીંયા છે, રીડ કરી લેજો પ્રોપર. 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં અંગ્રેજોનો વિજય થયો હતો. કારણ કે કેમ વિજય થયો હતો? 1857નો જે સંગ્રામ હતો એના ઘણા બધા રીઝન હતા. એમાંથી કયા રીઝન્સ આમાંથી રાઈટ છે? તો શું એ શક્તિશાળી આધુનિક સેના હતી એ લોકો પાસે? ભારતમાં કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો અભાવ હતો? કે તાર અને ટપાલ સેવાની, રેલવેની આધુનિક સેવાઓ હતી? તો તાર અને રેલવે ટપાલ સેવાઓ ચાલુ થઈ હતી આ લોકોની 1854માં, અને આ વિપ્લવ થયો હતો 1857માં. 3 જ વર્ષમાં એ લોકોએ ઘણું બધું જે છે નેટવર્ક ઊભું કરી દીધું હતું પોતાનું. તો એ બધા જ રીઝન આવશે, એટલે કે આપેલા તમામ રીઝન હતા. આમાં ઘણી બધી વસ્તુ હતી કે જે અમુક રાજાઓ પણ જે હતા એ લોકોએ પણ અંગ્રેજોને સપોર્ટ કર્યો હતો. આ લોકો પાસે તાર અને રેલવેની સુવિધાઓ હતી, આ લોકો પાસે શક્તિશાળી અને આધુનિક સેનાઓ ઘણી મોટી હતી, અને ભારતમાં કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો અભાવ હતો, કેમ કે આ બળવો અલગ અલગ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ ટાઈમ પર થયો હતો એટલા માટે. ગુજરાતના સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલ સ્થાપનાર કોણ? હમણાં જ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું હશે, જો તમે રીડ કર્યું હોય તો તમને આનો આન્સર આવડી જશે. તો સુતરાઉ કાપડ સૌપ્રથમ કોણે સ્થાપી હતી? તો આપણે જોયું હતું કે 1861માં કોણે સ્થાપી હતી? તો રણછોડલાલ રેટિયાવાળાએ અમદાવાદમાં સુતરાઉ કાપડની મિલ સ્થાપી હતી. પણ 1854માં ક્યાં થયું હતું? તો મુંબઈમાં સૌપ્રથમ કાપડની મિલ ચાલુ થઈ હતી. ઓકે, આ યાદ રાખજો. 1861માં અમદાવાદમાં સુતરાઉ કાપડ અને 1854માં મુંબઈમાં સૌપ્રથમ કાપડ મિલ શરૂ થઈ હતી. ભારતમાં સૌપ્રથમ લોખંડનું કારખાનું કયા સ્થળે સ્થપાયું હતું? લોખંડનું કારખાનું એકદમ ઇઝી છે, તમે થોડુંક યાદ કરશો, જમશેદજી તાતાને યાદ કરશો તો એમણે ભારતમાં સૌપ્રથમ લોખંડનું કારખાનું કયા? જમશેદપુરમાં ચાકસી નામની જગ્યા છે, ત્યાં સૌપ્રથમ કારખાનું સ્થાપ્યું હતું. ઈસવીસન 1854માં આવેલા ચાર્લ્સ વુડનો ખરીદો શાની સાથે સંબંધ ધરાવતો હતો? ક્યારે? ઈસવીસન 1854માં પૂછે છે. આ ચાર્લ્સ વુડનો ખરીદો પૂછાયો છે જીપીએસસીમાં. તો એ શાના રિલેટેડ હતો એમ પૂછ્યું છે અહીંયા. તો 1854માં આવેલો ચાર્લ્સ વુડનો ખરીદો શાના સાથે સંબંધિત હતો? તો એ હતું ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીને બદલે યુરોપિયન શિક્ષણ પ્રણાલી અપનાવી અને ભારતમાં યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરવી, એટલે કે એ અને સી બંને આવશે. ચાર્લ્સ વુડનો ખરીદો 1854 યાદ રાખજો. ઓકે, અહીંયા થોડુંક રીડ કરી લેજો એટલે તમને ખબર પડશે. ચાર્લ્સ વુડના ખરીદાને ભારતના શિક્ષણ માટેનો મેગન કાર્ટા પણ કહેવાય છે. તો આવું પણ પૂછે છે કે ભારતના શિક્ષણનો મેગન કાર્ટા એટલે કયો ખરીદો? ચાર્લ્સ વુડનો 1854નો ખરીદો, યાદ રાખજો. મહાત્મા ગાંધીની પ્રેરણાથી સ્થપાયેલી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ કઈ હતી? મહાત્મા ગાંધીની પ્રેરણાથી સ્થપાયેલી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, જામિયા મલિયા દિલ્હી, બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય કે ઉપરયુક્ત તમામ? તો
તો મહાત્મા ગાંધીના પ્રેરણાથી એક તો આપણને ખબર છે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ જે 1920માં શરૂ થઈ હતી, એટલે કે આનો આન્સર આવશે ઉપરયુક્ત તમામ. જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા જે દિલ્હીમાં આવેલું છે, આ પણ પૂછાઈ શકે છે કે આ ક્યાં આવેલું છે, એવું તો દિલ્હી યાદ રાખજો. અને બનારસ વિશ્વવિદ્યાલય વારાણસી કે જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે ત્યાં આવેલી છે. કે આના વિશેની ડિટેલ્સ તમને અહીંયા છે, યાદ રાખી લેજો. 1920માં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદની સ્થાપના થઈ હતી. ભારતીય નવજાગૃતિના જનક તરીકે, ભારતીય નવજાગૃતિના જનક અહીંયા પૂછેલું છે. આ એક્ઝામ ક્વેશ્ચન છે જીપીએસસીનો. દયાનંદ સરસ્વતી, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, સ્વામી વિવેકાનંદ કે રાજા રામમોહન રાય. સ્વામી વિવેકાનંદે 1893માં અમેરિકાના શિકાગો ખાતે ધર્મ પરિષદમાં સ્પીચ આપી હતી. તો ભારતીય નવજાગૃતિના જનક કોણ હતા? તો એ હતા રાજા રામમોહન રાય, કે જેમનું અવસાન બ્રિસ્ટોલ ઇંગ્લેન્ડમાં થયું હતું, યાદ રાખજો. કે અને રાધાનગરમાં એમનો જન્મ થયો હતો, બંગાળમાં, એ પણ તમે યાદ રાખજો. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને તેમની કઈ કૃતિ માટે નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયો હતો? વર્ષ પણ તમે કહેજો, વર્ષ. ચલો, આનું વર્ષ પણ તમારે કહેવાનું છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને તેમની કઈ કૃતિ માટે નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયો હતો? ઘર બાહિરે, ચોખેરવાલી, ગીતાંજલિ કે ગોરા? આ ત્રણ એમની જ કૃતિઓ છે. આમાં એક હજુ કૃતિ આવે છે એમની, પોસ્ટ ઓફિસ. પોસ્ટ ઓફિસ એ પણ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની છે. પછી આવે છે કાબુલીવાલા, એ પણ એમની જ છે. ઓકે, તો અહીંયા શું પૂછ્યું છે? રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને કઈ કૃતિ માટે નોબેલ પારિતોષિક મળ્યો છે? તો એ છે ગીતાંજલિ, કે જેમણે લખી તે 1913માં એમને મળ્યો હતો નોબેલ પારિતોષિક. ઓકે, અહીંયા જોઈ લો, 1913માં સાહિત્ય નોબેલ એમને મળ્યો હતો. ઓકે, ઇલ્બર્ટ બિલનો હેતુ શું હતો? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જીપીએસસીમાં પૂછાયેલો છે આ ક્વેશ્ચન. ઇલ્બર્ટ બિલનો મુખ્ય હેતુ શું હતો? તો ઇલ્બર્ટ બિલનો હેતુ એ હતો કે આ ઇલ્બર્ટ બિલ કોણે રજૂ કર્યું હતું? તો એ કર્યું હતું રીપને. કોણે? રીપને કર્યું હતું. ઓકે, એનું શું હતું કે ભારતીય ન્યાયાધીશો જે છે એ અંગ્રેજો પર પણ કેસ ચલાવી શકતા હતા, અને આનો અંગ્રેજોએ સખત વિરોધ કર્યો હતો, આનો ઇલ્બર્ટ બિલનો. ઓકે, હવે એક આમાં છે લિટન. લિટને પ્રેસ સ્વતંત્રતા પર કાપો મૂકતો વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ. આવું પૂછે છે કે વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ કોણે પસાર કર્યો હતો? તો એ કોણ આવશે? લિટન. અને આવું પૂછે કે વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ કોણે હટાવ્યો હતો? તો એ આવશે રીપન. કોણ આવશે? રીપન. રીપને વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ હટાવ્યો હતો, અને રીપન એ જ ઇલ્બર્ટ બિલ રજૂ કર્યું હતું, કે જેમાં ભારતીય ન્યાયાધીશો અંગ્રેજો પર કેસ ચલાવી શકતા હતા, પણ અંગ્રેજોએ આનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. નીચેના પૈકી કયા નેતા મવાળવાદી ન હતા? મવાળવાદી ન હતા એવું પૂછ્યું છે. આપણે આગળ જ મેં તમને કીધું હતું, લાલ, બાલ અને પાલ ત્રણ જે જહાલવાદી હતા, એટલે કે મવાળવાદી તો ન હતા. એટલે ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, દિનશા વાછા અને ફિરોઝશાહ મહેતા, દાદાભાઈ નવરોજી, એ બધા કોણ હતા? તો એ મવાળવાદી હતા. જ્યારે કે બિપિનચંદ્ર પાલ જે છે એ જહાલવાદી નેતા હતા, અને એમની સાથે લાલ, બાલ અને પાલ, એટલે લાલ એટલે લાલા લજપતરાય, બાલ એટલે બાલ ગંગાધર ટિળક, અને પાલ એટલે બિપિનચંદ્ર પાલ. વિદેશી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા ક્રાંતિકારીઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? વિદેશી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ. આમાં જીપીએસસીમાં તમને પૂછે છે, જીપીએસસીનો જ આ ક્વેશ્ચન છે. જીપીએસસીમાં પૂછે છે વિદેશી ક્રાંતિકારીઓ કોણ કોણ હતા. આવો જ ક્વેશ્ચન જીપીએસસીમાં પૂછાયો છે, સેમ ઉઠાઈને જ મૂકેલો છે. તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, મેડમ ભીખાઈજી કામા, વીર સાવરકર કે ઉપરયુક્ત તમામ? વીર સાવરકરનું હમણાં જ આપણે નામ જોયું, વિનાયક દામોદરદાસ સાવરકર, કે જેમણે 1857ના વિપ્લવને ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ગણાવેલો હતો. મેડમ ભીખાઈજી કામાએ જર્મનીમાં સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરમાં 1907માં ઝંડો ફરકાવેલો હતો. અને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ, એ એક સમાચાર પત્ર દાખલ કર્યું હતું, એ છે. તો કોણ હતા? એ ઉપરના ત્રણ જે હતા. તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા વિશે શું આવે છે? તો એ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છના વતની હતા, લીંબડીના હતા એ. અને શું હતું બીજું શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા? તો કચ્છમાં એમના અસ્થિઓ લાવ્યામાં આવ્યા હતા 2003માં. ક્યાંથી? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી. ઓકે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એમનું મૃત્યુ થયું હતું, એમનું અને એમના પત્નીનું. અને શ્યામજી કૃષ્ણ યુનિવર્સિટી કચ્છમાં આવેલી છે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો. તો આમાં ડિટેલ છે. ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ. ઓકે, સભાઈ શરૂ કર્યું હતું, કોણે કર્યું હતું? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. ઓકે, તો બધી જ ડિટેલ્સ આમાં છે. એક અહીંયા આવે છે મદનલાલ ધીંગરાએ. મદનલાલ ધીંગરાએ 1909માં શું કર્યું હતું? તો કર્નલ વાયલીની ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી. આ પણ જીપીએસસીનો ક્વેશ્ચન છે. કર્નલ વાયલીની ગોળી મારીને હત્યા કોણે કરી હતી? તો એ હતા મદનલાલ ધીંગરા, કે જેમણે 1909માં કરી હતી હત્યા. માનગઢ હત્યાકાંડની ઘટના સમયે કયા સ્વતંત્ર સેનાની આદિવાસી સમાજનું નેતૃત્વ કરતા હતા? માનગઢ હત્યાકાંડ બહુ મોટો હત્યાકાંડ થયો હતો. રાજસ્થાન અને ગુજરાતની બોર્ડર પર આ માનગઢ નામનું ગામ આવેલું છે. એ ગામમાં ખૂબ મોટો સત્યાગ્રહ થયો હતો, અને એમાં ખૂબ લોકો માર્યા ગયા હતા. ઓકે, તો એના આદિવાસી સમાજનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? તો એ હતું ગોવિંદ ગુરુએ કર્યું હતું. કોણે? ગોવિંદ ગુરુએ. અને એ જે બળવો થયો હતો, કે જે હત્યાકાંડ થયો હતો, એ શાની માટે થયો હતો? તો એ ગોવિંદ ગુરુની ભગત ચળવળ. ગોવિંદ ગુરુની કઈ હતી? ભગત ચળવળ. પૂછે છે ભગત ચળવળ કોણે શરૂ કરી હતી? તો કોઈ આવશે ગોવિંદ ગુરુ. ઓકે, ગોવિંદ ગુરુની ભગત ચળવળ.
અસહકાર આંદોલન સાથે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સંકળાયેલી હતી પૂછ્યું છે, હતી. અસહકાર આંદોલન સાથે નીચેના પૈકી કઈ બાબતો સંકળાયેલી હતી પૂછ્યું છે, યાદ રાખો. ઓકે, તો શાળા કોલેજનો બહિષ્કાર, ખાદી પ્રચાર પ્રસાર, દારૂબંધી કે ત્રણે? તો અસહકાર આંદોલન જે થયું હતું ક્યારે થયું હતું આપણે જોયું હતું 1922માં. એની સાથે કયું? ગોરખપુરનું ચોરી ચોરા હત્યાકાંડ. ઓકે, તો શું થયું હતું? 22 લોકોને જળાઈને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા પોલીસ સ્ટેશનમાં અંગ્રેજ અધિકારીઓને. અને એની માટે અસહકાર આંદોલન કોણે પડતું મૂક્યું હતું? ગાંધીજીએ પડતું મૂક્યું હતું. તો એમાં શાળા કોલેજનો બહિષ્કાર હતો, ખાદીનો પ્રચાર અને પ્રસાર હતો અને દારૂબંધી. એટલે આનો આન્સર આવશે આપેલા તમામ. આઈ થિંક આ લાસ્ટ છે. ડન. સો આજે આ 4th વિડીયો પણ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરેલો છે. 4 વિડીયો જોજો. લેસન 6, લેસન 7 અને લેસન 8ના હિસ્ટ્રીના આપણે બધા જ ક્વેશ્ચન પૂરા કરી દીધા છે. 5મો, 6ઠ્ઠો અને 7મો જે વિડીયો આવશે એમાં સ્ટાન્ડર્ડ 9, 10, 11 અને 12 આપણે ક્લિયર કરીશું. એટલે GCRT પર જો તમે ફોકસ મારશો ને, ફક્ત ને ફક્ત GCRT, હું જેટલું ભણાવું છું એટલા પર પણ જો તમે ફોકસ કર્યો તો હું તમને શું ભણાવવાનો છું? હિસ્ટ્રી, કલ્ચર, કોન્સ્ટિટ્યુશન, ઇકોનોમિક્સ. આ 4 થી 5 સબ્જેક્ટ્સ હું તમને ભણાવીશ અને આમાંથી જ તમારા ક્વેશ્ચન્સ આવશે. હું ડેફિનેટલી કહું છું, જ્યારે જો તમે આ વિડીયો નહીં જોયો હોય અને એક્ઝામ આપ્યા પછી જો તમે આ વિડીયો જોવા બેઠા આન્સર કી માટે અને જો અહીંયાથી ક્વેશ્ચન્સ હશે ને જો તમે ફોકસ મારીને નહીં ભણ્યા હોય તો તમે તમારી જાતને કોસશો એ ટાઈમ પર. એટલા માટે રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મારા જેટલા પણ વિડીયો આવે છે જુઓ, એને લાઇક કરો, એને શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મેક્સિમમ મારા સબસ્ક્રાઈબર વધારો. એ વધારવાથી તમને પણ ફાયદો છે. કેમ કે બધા સબસ્ક્રાઈબર અમને કોલ કરીને કહે છે કે સર મને આ વસ્તુ જોઈએ છે, મને આ વસ્તુ જોઈએ છે. એ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ કે જે બધા જ કોન્સેપ્ટ અમે તમને આપીએ છીએ. અને અમારા ચેનલ પર જોતા રહેજો, સબસ્ક્રાઇબ કરશો એટલે તમને ડિટેલ પણ આવશે બધી જેની, દરેક વિડીયોની. તો અમે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરીએ છીએ કે 2 મિનિટમાં, કેટલા મિનિટમાં? 2 મિનિટનો વિડીયો હશે અને 2 મિનિટમાંથી તમને ડેફિનેટલી 1 માર્ક્સનો મળવાનો જ હશે 100%. એ બધા જ કયા સબ્જેક્ટ? તો હિસ્ટ્રી, કલ્ચર, કોન્સ્ટિટ્યુશન, ઇકોનોમિક્સ. આ 4 સબ્જેક્ટ્સમાંથી અને ભૂગોળ 5 ભૂગોળ 5 સબ્જેક્ટમાંથી હું તમને 2 મિનિટના વિડીયો હશે અને 2 મિનિટના વિડીયોમાંથી દરેક વિડીયોમાં તમને 1 માર્ક્સ મળશે, એની ગેરંટી આપણી. ઓકે, તો આઈ હોપ આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હશે. અગેન કહી શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઇક કરજો આને. અને જે પણ તમને વસ્તુ જોઈતી હોય, જે પણ તમને કોન્સેપ્ટ ભણવો હોય, જે પણ તમને વિષય ભણવો હોય એ આ નંબર પર વોટ્સઅપ કરો અથવા તો કોલ કરો અથવા તો મેસેજ કરો, જે પણ તમને હોય આ નંબર પર તમે કહી શકો છો મને. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન સ્ટુડન્ટ્સ કે તમે આટલી મહેનત કરો છો. થોડીક મહેનત વધારે કરી લો તો ડેફિનેટલી તમે પરીક્ષામાં પાસ થશો. ઓકે, આમાંથી જ ક્વેશ્ચન આવશે. યાદ રાખજો, મારા વર્ડ્સ આ જ વિડીયોમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાના છે. હું તમને બતાવી શકીશ પાછળના ક્વેશ્ચનનો, કોઈ દિવસ હું ટ્રાય કરીશ કે જે ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાયો છે અને એ GCRTની બુકમાં ક્યાંથી પૂછાયો છે એ પણ હું તમને બતાવીશ. ક્લાસ 1ની એક્ઝામમાં પણ GCRTમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, GCRTમાંથી. અને એ પણ સ્ટાન્ડર્ડ 6, હું 11, 12ની વાત નથી કરતો, સ્ટાન્ડર્ડ 6માંથી ક્વેશ્ચન પૂછે છે. સ્ટાન્ડર્ડ 6 ક્લાસ 1 ઓફિસર માટે. ઓકે, તો GCRTને હળવાશથી ના લેશો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બુક છે આપણી માટે. એટલા માટે હું તમને મહેનત કરાવી રહ્યો છું. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.